सीएम चन्नी के भरा डॉक्टर मनोहर सिंह ने आजाद चोण लड़न का किया ऐलान। बसी पठाणा तो आजमाउणगे किस्मत। कांग्रेस ने हल्के तो गुरप्रीत जीपी नूं दित्ती है टिकट। टिकट ना मिलन कारण महेंद्र केपी नाराज। कहा साडे परिवार ने पार्टी दे लई दित्तियां कई कुर्बानियां, फिर भी दरनकार कर रही है हाईकमान। समर्थकों के नाल कर रहे हैं मीटिंगां। कोरोना नियमां दी उलंघना नूं लैके विक्रम मजीठिया के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। कल गोल्डन गेट से होया सी समर्थकों का वड्डा इकट्ठ। कोविड नियमां दीआं उड्डियां सन धज्जियां। लुधियाना च संयुक्त समाज मोर्चे के आगुआं की मीटिंग जारी। अज उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट दा करनगे ऐलान। पहला 10 हल्कियां च ऐलाने गए ने उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने संयुक्त समाज मोर्चे से बोले तिखा हमला। बोले राज्यपाल एंड कंपनी ने सियासी मुफाद के लिए अंदोलन का चुकिया फायदा। किसानों ते मजदूरों को अपने हितों के लिए वरत्या। आम आदमी पार्टी के इल्जामां ते बीजेपी ने किया पलटवार। मीनाक्षी लेखी बोले राघव चड्डा नूं नहीं पता किवें काम करदियां ने संविधानिक संस्थावां। आपने बीजेपी के दबाव दे विच चोण कमिशन दे वल्लों नियम तब्दील किए जाण दा लगाया सी इल्जाम। स्वागत है बुलेटिन दे विच। इलैक्शन काउंटडाउन 28 डेज यानी कि ठीक 28 दिन रह गए ने वोटिंग दे लई। और शुरुआत करते हैं बीजेपी तो। बीजेपी का कुनबा वधदा हुआ नजर आया। कांग्रेस आगू भगवंत पाल सच्चर भाजपा दे विच शामिल हो गए ने। दस दईए कि बीजेपी का कहना है पूरी मजबूती दे नाल चोण लड़ी जाएगी। 2022 दी चोणां दे विच जित हासिल करनगे। उस जिस चलदे भगवंत पाल सच्चर इस वेले भाजपा च शमूलियत करदे ने तां बीजेपी का कुनबा वधदा हुआ नजर आया। इस तो पहला कांग्रेस के वड्डे चेहरे राणा गुरमीत सोढी जिहड़े ने और फतेह जंग बाजवा दोवें भाजपा च शामिल हो चुके ने। सो उस तो उसदा चलदे आ राजीव शर्मा ने साडे नाल ज्यादा गलबात दे लई और उन्हां दे नाल ने भगवंत पाल सच्चर जो कि गलबात करनगे, दस्सणगे कि आखिरकार शमूलियत दा कारण की कुछ है। सीधा चलदे आ जी राजीव, की कुछ कहोगे, की कुछ कह रहे ने भगवंत पाल? जी बिल्कुल, जिस तरह कुछ देर पहला असी मजीठा तो एक जी रिपोर्ट दिखाई कि इस वेले जी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जग्गा मजीठिया जो कि लाली मजीठिया के भरा ने, तो जिथे एक पासे कांग्रेस वालों टिकट अनाउंस की गई, दूसरे पासे कांग्रेस नूं जो है मजीठा हल्के तो एक वड्डा झटका भी लगा। और झटका दिता है भाजपा ने। इस वेले भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग भी मेरे नाल ने और भगवंत पाल सिंह सच्चर जो कि टिकट के दावेदार सी। और असी कई सियासी स्टेजां तो वड्डियां स्टेजां तो उन्होंने भावें वो नवजोत सिंह सिद्धू होण वड्डे आगुआं दे नाल देख चुके हैं। सब तो पहला असी सच्चर साहब दे नाल ही गल करदे। सच्चर साहब, सब तो पहला तो मजीठा हल्के तो तुसी बहुत वड्डे दावेदार मन्ने जा रहे सी और कल टिकट अनाउंस हुंदी है, अज तुसी कांग्रेस दा हत्थ छड्ड के कमल दा फुੱਲ फड़ रहे हो, कारण की? मैं कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह के ते भारतीय जनता पार्टी 'च अज शामिल हो रहा। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ कि पिछले लंबे समय तो मैं वेख रहा ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ बहुत उभर के सामने आ रही सी, क्योंकि पार्टी वालों हाई कमांड वालों सरकार वालों भी इंटैलीजेंस ਦੀਆਂ रिपोर्टां सर्वे करवाए गए। और मैं समझना भी सब तो ਵੱਧ सर्वे मेरे होए सन, क्योंकि मैं लंबे समय तो ग्रास रूट ते लोगों नाल जुड़िया होया सी। लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने, मैं समझना कि जो धड़ेबंदी बनी है, कोई एक चन्नी का धड़ा जी है, जाखड़ साहब का धड़ा जी, ये फलाने का धड़ा जी, उस धड़ेबंदी के आके ये मेरी जी टिकट कट्टी गई। तो खास तौर पर मैं समझना जिमें साडे मजीठे खल रौला ही रहिंदा कि सरदार बिक्रम सिंह जिन्होंने चाहते हैं टिकट उन्होंने दवाते हैं कि ताकि कांग्रेस के उन्होंने हथ रले ने कि कमजोर नवजोत सिंह सिद्धू की 75-25 वाली गल है, तो मतलब फिर सही है, रल के मैच ये बिल्कुल मैं समझना कि ये जी टिकट है कमजोर नूं तां दित्ती गई है बिक्रम सिंह जिताउण वास्ते। सो इस करके मैं बड़ी देर तो वेखदा आ रहा सी, लेकिन अखीर मैनू इस पार्टी को अलविदा कहना पाया तो अज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। ठीक है, नाराजगियां पार्टी ते हुंदियां, पर बीजेपी ही क्यों? होर भी बहुत सारियां पार्टियां ने, तुसीं बीजेपी क्यों? मैं बीजेपी ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, क्योंकि आने वाला वेखो हर एक राजनीतिक अपना आगू फ्यूचर वेखदा है। मैनू जिहड़ा अपना राजनीति का फ्यूचर है वो मैनू भारतीय जनता पार्टी 'ਚ नज़र आया है, क्योंकि केंद्र विच भी
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਏ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸੱਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਿਛਲੀ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਆ। ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਾਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੀਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਕਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਟੱਕਰ ਦੇਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੱਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਕੁਨ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਕੋਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਜਾ ਸਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕ तो साफ तौर से तरੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸੱਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਵਰਕਰ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਖਰਲਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਕੱਲ ਹੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਗਾੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅਨਾੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾੜੀ ਨੇ ਹਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ 72 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ
ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 70748। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਭੇਜੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 6,70,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।